बलभद्र भैया की, सुभद्रा माता की, चक्रराज सुदर्शन की। ब्रह्म सत्ता जागतिक स्तर रे दुई भाव प्रकाश, परम ब्रह्म एवं नाद ब्रह्म व शब्द ब्रह्म। नाद ब्रह्मर अर्थात ब्रह्म स्पंदित हेले नाद सृष्टि हुए, से नादरु विश्वजात हुए। तेणु नादर प्राधान्य जगतर मूल सत्ता ही स्पंद, तार चैतन्यमय प्रकाश चेतना सह जो स्पंदन जीवंत प्राणवंत ताहा प्रभुंकर नाम। दुई पद प्रभुंकर परम पवित्र नाम उच्चारण करी आम माने प्रभुंकर मधुमय लीला कथा स्मरण करिबा। आपण माने समस्ते मुग्ध कंठरे गाइबे। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। श्री जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ रक्ष मां। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे नाथाय रघुनाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बशरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तुलसी काननं यत्र
যত্র পদ্মবনানি চ পুরাণ পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিত হরিঃ। সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার, সবে পাদ ধূলি দেহ মস্তকে আমার। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। अनंत सौभाग्य करुणामय प्रभुंकर कणिकाए कृपा झरी पड़ी आम समस्त तदीय इच्छा तदीय मार्गरे अब मान को प्रवाहित कर आमे प्रभुंकर कथा रस पान करिवार सुजोग लाभ करिछे। प्रभु श्री जगन्नाथंकर कथा ये आर्यावर्त भारतवर्ष एठी ये भारतीय माने सनातन धर्मी गण जहा किछि करंती कहंती ताहा जदि वेदानुमोदित नहेला सेमानंको सुख लागे ना। जानू कि न जानू आमे आमर सकल आचरण वेद तात्पर्यमूलक। ए वेद अपौरुषेय कौनसी महान ऋषि परम सिद्ध महात्मा याकू रचना करे नाहंती। वेदांत कहंती ब्रह्म मुख विनिर्गतम धर्म ज्ञापक शास्त्रम वेद। जहा ब्रह्मंक मुखरु विनिर्गत एवं धर्म कौन जे देखे दिए। ब्रह्म मुख विनिर्गतम धर्म ज्ञापक शास्त्र वेद। से वेद स्पष्ट भावरे हमको निर्देश दौचंती जीव तुमर संतान पिताहमस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकारम रुक्षाम जजुरेव च। श्रीमद् भगवत गीता। मु पिता मु माता तोर मु तोर चरम हिताकांक्षी तो कल्याण पे मोर जहा किछि सब ये वेदंकर उक्ति। से वेद आम कल्याण निमंते कहउछन्ति साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा से तो निकटरे अछन्ति। मनुष्य तू कहीं कांदुछु तू कहीं के दुख भोग करुचु तो हाथ रे तो औषध अच्छी तू कहीं के रोग जंत्रणा भोगुचु। ऋग्वेद जे प्रथम वेद और प्रधान वेद तहंकर दशम मंडल अंतर्गत 155 नंबर रुकटी स्पष्ट कर दियंती आम प्रभु संबंध रे। अदो जद्दारु प्लवते सिंधु पारे अपूरुषम तदार भस्व दुर्हण तेन गच्छ परस्तरम। आमको प्रभु संबोधन करुछन्ति वेद संबोधन करुछन्ति अरे दुर्हण
ଯେ ଦୁଃଖେନ ନିତ୍ୟ ହନ୍ୟମାନ ଦୁର୍ହଣ, ଯେ ବିବିଧ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ହନନ ଆଘାତ ପାଉଛି। ତୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛୁ? ତୁ ସିନ୍ଧୁ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉନୁ। ଯେଉଁ ଅପୌରୁଷ ଦାରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ତଦାର ଭସ୍ୱ ଟିକେ ଉପାସନା କର, ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ନାମ ଗା, ତାଙ୍କ ଲାବଣ୍ୟ ଭରା ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରେ। ଟିକେ ଚରଣ ତୁଳସୀ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେ, କଣିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ମୁଖରେ ଦେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କର। ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିକି ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖେ, ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିନେ ତ ତୋର ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଛି? ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏହା ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ବେଦବାଣୀ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ତାଙ୍କରି କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆମର ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କରି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡରେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନାମକ 60 ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟାପୀ ସୁଦୀର୍ଘ ଭାଗବତ ଲୀଳା କଥା ରହିଛି, ତାହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏ ଲୀଳା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଉଠି କେବେ କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ନାମକ ଏକ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଯେପରି ଗୋଟେ ମୂଳ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମିର ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଟି ସହଜ। ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଘଟଣା। ଏକଦା ଭାରତର ମୁନି ଋଷିଗଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। সেই ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଜୈମିନୀ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କହୁ କହୁ ସେଠି କହିଦେଇଥିଲେ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ଏକଦା ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲି, ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଭାଗବତ ବିଗ୍ରହ ସମୂହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏ କଥା କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣୁ। ବେଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏ ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକମ୍ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ସବ୍ରହ୍ମ। ଭଗବାନ ଏକମ୍ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟମ୍। ଏକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେୟା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଦୁଇଥର ହେଲା କୁହାଗଲା ତାହା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ଏକ କହିଲେ ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ,
ଖାଅ କହିଲେ ବୁଝିଲୁ, ଖାଅ ଭୋଜନ କର, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବେଦରେ ତ ଭୁଲ ରହିବନି। ସାୟଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଭାଷ୍ୟରେ, ବେଦ ଭାଷ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ଦୁଇ ଅର୍ଥ। ଏକାର୍ଥ ଦୋଷ, ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଦୋଷ ଏଠି ନାହିଁ। କଣ ନା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଏକ 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 ହିଁ। ତେବେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ କୌଣସି ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନର ସମ୍ଭାବନା, ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦୁଇ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକି କାଟିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ପ୍ରତିପାଦିତ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ। ଏଟା ସାୟଣଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ। ମାନେ ଏତିକି କଡ଼ାକରି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭେଟୋ ପାୱାର ଏ ବାକ୍ୟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଶ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ମହାତାର୍କିକ ମହାଦାର୍ଶନିକ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ ଏକ। ସେଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ ଅନେକ ବିଗ୍ରହ, ଅନନ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, କେତେ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ, ନିକୃଷ୍ଟ ଭଗବାନ, ଏ ପରିକଳ୍ପନା ତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଥାଟି କ'ଣ କି, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଏକ। ଯେପରି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଦିବସରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ପ୍ରଭୃତି ତିଥି ଭେଦରେ ସେ କଳା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଆମେ ଯେତିକି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପାଇଲୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ପାଇଲୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେପରି ତାର ରଶ୍ମି ବିକାଶ କରେ ତିଥି ଅନୁସାରେ, କର୍ମାନ୍ୟରେ ଭଗବାନ ତ ଅନେକ ବାର ଆସନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ସେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଏ ତ ବହୁତ ବିଚାରର କଥା। ତାର ସାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଏତିକି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଗ୍ରହ, ଅନେକ ଅବତାରରେ କେତେବେଳେ କେତେ ପରିମାଣର କରୁଣା ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ବ୍ୟତିକ୍ରମ? ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେତିକି କରୁଣାର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେତିକି ଭଗବତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଜନ, ସେତିକି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ରଶ୍ମି କମ୍ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ବେଦ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଯେତକ ରଶ୍ମି ଥିଲା ଜୀବ ଜଗତର ଶୀତଳତା ନିମନ୍ତେ ସବୁତକ ଢାଳିଦେଲା, ତଦ୍ରୂପ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁତକ କୃପା, ସବୁତକ ସ୍ନେହ, ସବୁତକ କରୁଣା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିଁ ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଲାଳସାରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ। ମୁନି ଋଷି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ପୁରୁଷୋତ୍ତମାକ୍ଷମ ସୁମହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରಂ ପରମ ପାବନମ୍ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବତନୁ ଶ୍ରୀଶ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପୂର୍ବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମକ ପରମ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଏକ ଦାରବତନୁ, ଦାରୁ ନିର୍ମିତ ତନୁରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଠିକ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କେମିତି ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା ଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଜୈମିନୀ ଋଷି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ତ ଋଷିମାନେ। ଜୈମିନୀ ମହର୍ଷି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ବସିଗଲେ। ଚକା ଚକା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା, ପ୍ରାଣ ଶୀତଳ ହେଇଗଲା। ସେ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ସ୍ମରଣରେ, ବାଷ୍ପାକୁଳ ନୟନରେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଓହୋ ଧନ୍ୟ ଋଷିମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମତେ ଆଣିଦେଲେ। ମୁନିଗଣ, ଏକଦା ମୁଁ ମଳୟ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲି। ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ଶୁଣିଲି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୈଳାସବାସୀ ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ମଳୟ ପର୍ବତକୁ ବିହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି। ମଳୟ ପର୍ବତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ସ୍କନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସେ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁନି ଋଷି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିଗଲି। ସେତିକିବେଳେ ସ୍କନ୍ଦ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ପିତା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ এই କଥା ସବୁ ଶୁଣିଛି। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ସମୁଦାୟ ବାକ୍ୟ ଧରିକିରି ରଖା ହେଇଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ। ଏ ସବୁତକ 81,000 ଶ୍ଲୋକ। ୟାକୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କୁହାଯାଏ। ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକେୟ କହୁଥିଲେ 81,000 ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ବିରାଟ। ତା ଭିତରୁ 3,863ଟି ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କହିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଶିବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଭାଜିତ କରି 5 ଦିନରେ ପାରାୟଣ କରାଯାଉଛି ଦିନ ବେଳେ। ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି। କଥାଟି କ'ଣ ହେଲା କି ଏ ତତ୍ଵକୁ, ଏ ବସ୍ତୁକୁ, ଏ ପଦାର୍ଥକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। କଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି? ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ କେମିତି? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁନିଗଣ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆମେ କୋଠା ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ କେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛେ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନାତ୍ମକ ଏ ବିପୁଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୀଡ଼ା ହେଇଥିବ। କପାଳରୁ ଝାଳ ପୋଛି କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଙ୍ଗୀରେ ବିଶ୍ୱଟି ହେଇଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ କ'ଣ ରହିବ? ଏ ତ କାଲି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କାଲି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ, ଏ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। ହଉ, ବିଲୀନ ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିବ ବ୍ରହ୍ମା ଫେର ତିଆରି କର। ଜୀବନ ସାରା ଏ ପାଲା କରି କରି ମୋର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଲାଣି। ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ମୋତେ ନ ଆସେ। ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ଚରାଚରମ୍ ଇଦଂ ତୀର୍ଥାନି ସବିଦାମ୍ବର ତतो ବିଚିନ୍ତୟାମାସ
ସୃଷ୍ଟି ଭାର ନିପୀଡ଼ିତ। ସୃଷ୍ଟି ଭାର ନିପୀଡ଼ିତ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଟା କାହିଁକି ବିଲୟ ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ବିଲୟ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, କାରଣ କ'ଣ ହଉଛି କି ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱ କରି ରାଖା, ଯୋ ଯଶ କରିୟ ସୋ ତସ ଫଳ ଚାଖା। ଯେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗତବ୍ୟ। ପ୍ରଳୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ଜୀବଙ୍କର କୃତକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ଶେଷ ନ ହୋଇ କିଛି ବାକି ରହିଯାଏ। କର୍ମ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଯାହା ଆମେ କରିବା ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ସୁଖ, ଅସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ। ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମଣିଷ ହେଇକରି ଯଦି ଆମେ ୟା ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ତ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ। ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ସୁଖ, ଅସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ।